स्टूडेंट तुम सब केमिति अछ आशा करती समस्ते माने भलो थिबो। पिला माने आज कौन करवा चतुर्थ श्रेणी गणितर आमे आज कौन करवा तृतीय पाठ आलोचना करवा। पिला माने प्रश्न उत्तर को भलो करे बुझौछि तुमने बुझिन। आज प्रश्न उत्तर विषय नाम पढ़िबा आम चारिपटर पटर संरचना। आज पढ़िबा आम चारिपटर संरचना। आस गणिबा आस कौन करवा कौन अच्छे पे भल कर देख कौन लिखाई मायाधर बाबू बगीचार अनेक नड़िया गछ अच्छी। यहाँ मायाधर बाबू हूँ अनेक कौन अच्छी पे नड़िया गछ अच्छी कौन अच्छी पे नड़िया गछ अच्छी। चित्र रे समस्त गचर उपरे भागटे दिशुची। मायाधर बाबूंकर बगीचार केतोटी नड़िया गछ अच्छी। तो पिला माने गोटे गोटे बाक्सरे देख ये गोटे गोटे धाड़ी अच्छी ये गोटे गोटे गणिब तुम्हें 1 2 3 4 5 6 7 8 9टी गोटे गोटे पिला केतोटी 9टी ताले एटा भी 9 एठी भी 9 एठी भी 9 एहीपरि तुम्हें भाग कर तर पिला केतोटी भाग देखीदेव आम केतोटी भाग अच्छी आम देखी दौचे आगे प्रथम भाग कर नवा तुम्हें कौन कर पेनसिल द्वारा भाग कर पिला बुझा सुविधा हम ताले आम केतोटी भाग गला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 भाग ताले केते हला पिला माने केतोटी नड़ी गछ जानिबा 9 गुणन 9 9 नुआ केते पिला माने 81टी नड़िया गछ 81टी नड़िया गछ बुझी पाले पिला माने 9 नुआ 81 काहे केला गोटे धाड़ी रे केतोटी अछि 9टी गछ ताले हमर केतोटी धाड़ी अछि पिला माने 9टी 9 नुआ केते हला 8 रे 81 तापर कोन अछि पिला माने देखिबा तापर प्रश्न कोन देखिबा तुमे किपरि जानिल लेखिबो मु गणी करी जानिली गणी करी जानिली ओके तापर अछि मोट केतोटी नड़िया तापर लिखा अछि मायाधर हाँ तापर और प्रश्न अछि पिला काटी दउछि देखि देला प्रथमे 9 नु 81 ताले पिला माने लिखि दउछि मु आउथरे उत्तरटा एडी हबो 8 रे 81 टी नड़िया गछ तापर प्रश्न अछि तुमे किपरि जानिलो लिखिबो मु गणी जानिली तार मायाधर बाबू प्रत्येक गछर 5टी लेखा नड़िया गुटे गुटे गछरु 5टी नड़िया गुटे गछरु 5टी पुणी गुटे गछरु 5टी एहीपरि भाबरे हमर केतोटी गछर पिला माने हला 81टा गछ ताले 81 गुणन 5 करदेव केते हला पिला माने 405टी नड़िया गुटे गुटे नड़िया गछरु आमे नड़िया पाइले देख 5 जन से नड़िया पाइला गुटे गुटे गछरु 5टी करी नड़िया 1 2 3 4 5टा नड़िया ताले केतरा गछ पिला माने 81टा ताले 81 गुणन 5 करदेव 5 1 5 5 8 40 405टी पिला ने भलो करे बुझी देली बुझी पारुथबो। नेक्स्ट प्रश्न को जिबा हमर कोन अछि देखिबा कोन अछि देखिबा कोन अछि देखो लपा माउसी पत्र व्यवहार करी चौपती दना तैयारी करिसंती चौपती दना संख्या चौपती दना पिला माने हिसाब गले केतोटी चौपती तुमरे दना अछि आमे देखिबा केतोटी दना पिला माने देखो देखो एडी केतोटी अछि देखो गुटे गुटे हिसाब करिबा ताहाले लेखिबो एटी हो पिला माने देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10टा तापर देखे केतोटी पिला माने देखिबा लेखिलो को दना तैयारी गला 10टी 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 एहीपरि भाबरे तुमे गणिब गणी केतोटी हो पिला माने लेखिदब एठी देखो मोट गणिब देखो एडी केते अछि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एमती गणिब हला तापर केतोटी अछि पिला माने लेखिदब एडी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हला देखो एपटे किपरि तुमे करिवो किपरि भाबरे गणिब देखो लेखिदब एठी
6 ଗୁଣ 10 କେତୋଟି ହେଲା ପିଲାମାନେ? 60ଟି। କେତୋଟି ହେଲା ପିଲାମାନେ? 60ଟି। ଓକେ, କେତୋଟି ହେଲା ପିଲାମାନେ? 60ଟି। କେତୋଟି ହେଲା? 60ଟି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ, କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ତାପରେ ଲୋପା ମାଉସୀଙ୍କୁ ନଡ଼ିଆ ଲଡ଼ୁ କ୍ଷୀର ପେଡ଼ାକୁ ଟ୍ରେରେ ସଜାଇବାକୁ ବୋଲା। ସବୁ ଟ୍ରେରେ ଏକ ପ୍ରକାର ସଜା ହେଇଛି। ଟ୍ରେ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଉପରେ ଗୋଟିଏ କରି ରଖାଯାଇଛି। ତ ଟ୍ରେ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଗଣିବା। ଲେଖିବ ଟ୍ରେ ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଗୋଟିଏ ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ, ଏଠି କେତୋଟି ଅଛି ଦେଖ, ଏଠି କେତୋଟି ଅଛି ଗଣିଦେବା। ଗଣିକି ଆମେ ହିସାବ କରି ଟୋଟାଲି ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ଲେଖିବ ସମସ୍ତ ଟ୍ରେରେ ମୋଟ କେତୋଟି ନଡ଼ିଆ ଲଡ଼ୁ ଅଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେରେ କେତୋଟି ନଡ଼ିଆ ଅଛି ପିଲାମାନେ? 13ଟି। କେତେ ଅଛି? 13ଟି। ତାହେଲେ 3ଟା ଟ୍ରେ, ଏଠି 3ଟା ଟ୍ରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ଲେଖିବ 3 ଗୁଣ 13 ହେଲା। ତାହେଲେ କେତେ ହେବ? 39ଟି ନଡ଼ିଆ ଲଡ଼ୁ, ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ନଡ଼ିଆ ଲଡ଼ୁ। ସମସ୍ତ ଟ୍ରେରେ ମୋଟ କେତୋଟି କ୍ଷୀର ପେଡ଼ା ଅଛି ହେଲା। ଲେଖିବ କ୍ଷୀର ପେଡ଼ା ପିଲା କେତୋଟି ଅଛି? ଗୋଟେ ଗୋଟେ 12ଟି କରି। ତାହେଲେ 3 ଗୁଣ 12 କେତେ ହେଲା ପରେ ମାନେ 36ଟି ଲେଖିବ ନଡ଼ିଆ ପେଡ଼ା। ନା ନଡ଼ିଆ ପେଡ଼ା ନା ପିଲାମାନେ, 36ଟି କ୍ଷୀର ପେଡ଼ା। 36ଟି କ୍ଷୀର ପେଡ଼ା। ଓକେ, ଦେଖ ତୁମେ ଜାଣିବ କେମିତି କେତୋଟି ମୁଁ ଗଣିଲି ଯେ ମୋଟ କେତୋଟି ନଡ଼ିଆ ଲଡ଼ୁ ଅଛି ଜାଣିବ କେମିତି ପିଲାମାନେ। ଦେଖିବ କ୍ଷୀର ପେଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ଧଳା ରଙ୍ଗର ଅଛି। ଏଠି ଦେଖିବ 4, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13ଟା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଧଳା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତୁମର କ୍ଷୀର ପେଡ଼ା। ଆଉ ଯେ ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ନଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ିକ ନଡ଼ିଆ ପେଡ଼ା। ତ ମୁଁ ଗଣିଦେଲେ 13, 3, 39ଟି ହେବ। 39ଟି ଲେଖିବ ନଡ଼ିଆ ଲଡ଼ୁ, ଆଉ 12, 3, 36ଟି ହେଉଛି କ୍ଷୀର ପେଡ଼ା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ, କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ମୁଦ୍ରାର ସଂରଚନା। ମୁଦ୍ରାର କ'ଣ କରିବା? ସଂରଚନା। କିଏ କିଏ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ଏ ହେଉଛି ଇତିଶ୍ରୀ, ଏ ହେଉଛି ବିମଳ। ନିଜର ଖେଳନାକୁ ନିମ୍ନ ଭାବେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜେଇଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ମୋଟ କେତୋଟି ଆମେ ଗଣି କରି ଲେଖିବା। ଏଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ 5 ଟଙ୍କା କେତେଟା ଅଛି ଗଣିବା। 1, 2, 3, 4ଟି, 4, 5, 20, ଆଉ 20 ଟଙ୍କା ଗୋଟିଏ, 40, 50, 60, 70, 80। ତେବେ ଆମେ ଲେଖିବା ଏଠି କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ପିଲାମାନେ ଗଣିକି ଲେଖିବ। କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲେ ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ ଲେଖିବ 80 ଟଙ୍କା। ଏଇଟା ସେପରି ଗଣିବ ପିଲାମାନେ, କେତେ ଅଛି ଲେଖିବ 10, 10, 20 ଏମିତି ଗଣିଲେ କେତେ ହେବ ପିଲାମାନେ? ତୁମେ ନିଜେ ଗଣିବ, ମୁଁ ଗଣି ଦେଇଛି 108 ଟଙ୍କା। ତୁମେ ଗଣିକି ଲେଖିବ କେତେ ହେବ ପିଲାମାନେ? 108 ଟଙ୍କା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ତୁମେ ଏସବୁ କିପରି ଗଣିଲ? ଶ୍ରେଣୀରେ ଆଲୋଚନା। ତୁମେ କିପରି ଗଣାଇବ? ଲେଖିବ ମୁଁ କ'ଣ କରିବ? ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦଳ କରି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦଳ କରି ମାନେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦଳ କରି ଗୁଣିଲି। ଦଳ କରି ଗଣିଲି। ଦଳ କରି ମାନେ ଦେଖ 10 ଟଙ୍କା, ପ୍ରଥମେ 5 ଟଙ୍କା ଦଳ କରିଦେବ। 5, 5, 5, 5, 20 ହେଇଗଲା। ଆମର ହେଇଗଲା 5 ଗୁଣ 4, 20 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା। 20 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଅଛି, 20 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ହେଇଗଲା, 40 ହେଇଗଲା। ଆଉ 40 ଟଙ୍କା ହେଉଛି 10 ଟଙ୍କା ହେଉଛି 4ଟା। ଓକେ, ଏଇପରି ତୁମେ ଗଣିକି ଲେଖିବ। ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ, ତୁମେ 1 ଟଙ୍କିଆ, 2 ଟଙ୍କିଆ, 5 ଟଙ୍କିଆ, ତାପରେ 10 ଟଙ୍କିଆ ଖେଳନା ଦୋକାନୀ 36 ଟଙ୍କା, 125 ଟଙ୍କାକୁ ଦର୍ଶାଇବ। ତ କିପରି ଦର୍ଶାଉଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ, 36 ଟଙ୍କାକୁ ତୁମେ ଦର୍ଶାଇବ। ଲେଖିବ ପ୍ରଥମେ ଗୋଲ କରିଦେବ ହେଲା। 10 ଟଙ୍କିଆ ଯଦି ଆମେ ଧରିବା, 10 ଟଙ୍କିଆ 10 ଟଙ୍କା 20 ହେଇଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କି କରିବ ପିଲାମାନେ, 5 ଟଙ୍କିଆ 2ଟା, 5, 5, 10, 10, 20, 10, 30 ହେଲା। ଆଉ ଟଙ୍କାକିଆ ତୁମର କେତେଟା କରିଦେବ? ଟଙ୍କାକିଆ 6ଟା, 36 ହେଇଯିବ। 1 ଟଙ୍କା, 1 ଟଙ୍କା, 1 ଟଙ୍କା, 1 ଟଙ୍କା, 1 ଟଙ୍କା, 1 ଟଙ୍କା। ଦେଖ ହେଉଛି ନା ସେ ମୋଟ 10, 10, 20, 10, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36 ଟଙ୍କା ମାନେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ପୁଣି କେତେ ବାହାର କରିବା? 125 ଟଙ୍କା। ପୁଣି କେମିତି ଲେଖୁଛି ଦେଖ, 125 ଟଙ୍କା କେମିତି ଲେଖିବ? 125 ଟଙ୍କା କିପରି ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବ? 125 ଟଙ୍କା ଅଛି, ତ 125 ଟଙ୍କା କିପରି ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ? 10 ଟଙ୍କା ପିଲାମାନେ କେତେଟା ଲେଖିବ? ଦେଖ 10 ଟଙ୍କିଆ 1, 2, 3, 4,
10टा नहीं नब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10टा 10 10 10 10 10 10 10 10 10 ହେଲା 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 100 ହେଲା ଆମକୁ କେତେ 125 ଦେଇଛି ତ 5 ଟଙ୍କିଆ ନେବା ଆମ 4ଟି 5 ଟଙ୍କିଆ ନେବ କେତେଟା ନେବ ପିଲାମାନେ 4ଟା 5 5 5 5 କେତେ ହେଲା ପିଲାମାନେ 120 ଆଉ ଟଙ୍କାକିଆ ନେଇ ନେବ 5ଟା 125 ହେଇଗଲା 100 ଏଟା 20 ଆଉ 5 25 ଓକେ ଏପରି କରିଦେଲି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ କେତେ ଯେ 183 ଟଙ୍କା ତ 183 ଟଙ୍କା ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବ ଦେଖ 10 ଟଙ୍କା ନେଟ୍ କେତେଟା ନେବ ଦେଖ 10 ଟଙ୍କିଆ 10 ଟଙ୍କିଆ 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 ଆଉ 5 ଟଙ୍କା ଦୁଇଟା ନେବ 180 ଆଉ 3 ଟଙ୍କା 1 ଟଙ୍କା 1 ଟଙ୍କା 1 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା ଦେଖ 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 20 30 40 50 60 70 170 ଆଉ 10 80 183 ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ଦୁଇଟି ଉପରେ ଗୁଣା କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖ ଇତିଶ୍ରୀ ଆଉ ବିମଲ ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକ ଭଳି ଦୁଇ ଭାଗରେ ସଜେଇଛନ୍ତି ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଗଣି କରି ତ୍ରିଭୁଜ ଭିତରେ ଲେଖିବା ଦେଖ ଇତିଶ୍ରୀ ହେଉଛି ବିମଲ ତ ଗଣିଆ ପିଲାମାନେ ସେହିପରି ଗଣିକି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ କାଉଣ୍ଟ କରିକି ତୁମେ ଲେଖିବ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ଗଣିବ ଦେଖ ଏଠି କେତୋଟି ଅଛି ଏଠି ଦେଖ 3ଟା ଅଛି ଟଙ୍କାକିଆ 3 ଟଙ୍କା ସେମିତି ଗୋଟେ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ଲେଖିବ 17 ଟଙ୍କା ଓକେ ତାପରେ 5 ପିଲାମାନେ ଇଂରାଜୀ ଲେଖିଦେଲେ ତୁମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବ 1 7 17 ଟଙ୍କା ତାପରେ ଗୁଣିବାଡ଼ି ଏଠି କେତେ ଅଛି 3 ଟଙ୍କା ଏଠି 7 ଟଙ୍କା ହେଲା ଏଠି 1 ଟଙ୍କା ଏଠି ଗୁଣିବ 2 4 6 8 10 11 11 ଟଙ୍କା ଓକେ ତାପରେ ଏଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବ 8 ଟଙ୍କା ତାପରେ ଏଟା ହେଉଛି 6 ଟଙ୍କା ଏଟା ହେଉଛି ଦେଖ 2 4 6 8 10 12 12 ଟଙ୍କା 2 4 6 8 10 12 14 14 ଟଙ୍କା 1 4 14 ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ନିଜେ ଟଙ୍କାକିଆ ଗୁଣିବ ନିଜେ ଗୁଣିଲେ ଠିକ୍ ସେ ବୁଝିପାରିବ ଯେ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଅଛି କେଉଁଟା ଭୁଲ ଅଛି ଓକେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା କ'ଣ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ ବିମଳର ସଜ୍ଜୀକରଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କର ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ ବିମଳ କିପରି ସଜାଇଛି ଲେଖିବ ବିମଳ କ'ଣ ଲେଖିବ ବିମଳ ପଇସା ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଡ଼ା କରି ରଖିଛି କିପରି ଗଣିଛି ଦେଖ ରଖିଛି କିପରି ତାପରେ ଲେଖିବ କେମିତି ଗଣୁଥିଲା ସେ ଗଣୁଥିଲା 4 ଟଙ୍କା 4 6 8 ତାପରେ ବିମଲର 12 8 ତାପରେ ବାହାରିଥିଲା ତାର 12 ବାହାରିଥିଲା ଆଉ 14 କାହାର ବିମଲର ତାପରେ ଯେ ଇତିଶ୍ରୀର କେତେ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଇତିଶ୍ରୀର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ ଇତିଶ୍ରୀର କ'ଣ ହେଉଥିଲା ଇତିଶ୍ରୀର ଲେଖିବ ଇତିଶ୍ରୀର ପଇସା ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଡ଼ା କରି ରଖିଥିଲା ରଖିଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପଇସା ବଳିଛି
ବଳିଛି, ଗୋଟେ ପଇସା ତାର ବଳି ପଡ଼ିଛି ହେଲା। କେମିତି? ତାପରେ ଲେଖିବ ତାର 1 ଲେଖିବ, 3 ଲେଖିବ, ତାପରେ 5 ଲେଖିବ, 7 ଲେଖିବ, ଇତିଶ୍ରୀର ଆଉ 11 ଲେଖିବ, ଆଉ 17 ଲେଖିବ। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯିବା। କ'ଣ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ? ଦେଖ, ବିମଳର ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଯୁଗ୍ମ, ତା ଯୋଡ଼ା ଅଛି, ମୁଁ କହିଲି ଯୋଡ଼ା କରି ଅଛି, ତେଣୁ ଯୁଗ୍ମ। ଇତିଶ୍ରୀ ଗଠ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଅଯୁଗ୍ମ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ତେବେ 1ରୁ 20 ମଧ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାର ଯୁଗ୍ମ ଚିହ୍ନଟ କର। ତୁମେ ଯୋଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନ କରି ଦର୍ଶାଇବ। ତ ଲେଖ, କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ତାକୁ ଯୋଡ଼ା କରି ଆମେ ଦର୍ଶାଇବା ଏବଂ ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଲେଖିବା ଯେ କିପରି ଭାବରେ ତା ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଛେ। ଯୁଗ୍ମ ଅଯୁଗ୍ମ। ଦେଖ, ତୁମେ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖ, ଏଇଠି ଲେଖିଦେଉଛି ମୁଁ। ତାର କି କି ସଂଖ୍ୟା ବାହାରିଥିଲା? 1 ବାହାରିଥିଲା, 3 ଅଯୁଗ୍ମ, 5, 7, ତାପରେ 9, 11, 13, ତାପରେ ଆଉ ହେଉଛି 15, ଆଉ ହେଉଛି 17, ଆଉ ହେଉଛି 19। ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ଆଉ ଅଛି 20। এটা হচ্ছে যুগ্ম সংখ্যা। বুঝিপারে পিলাମାନେ? এটা হচ্ছে অযুগ্ম সংখ্যা, এটা হচ্ছে যুগ্ম সংখ্যা। দেখো, তারপরে প্রশ্ন କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା। 2ର ଗୁଣନରେ ଗୁଣଫଳ ଯୁଗ୍ମ ହେବ କି? ଲେଖିବ ହଁ। କ'ଣ ଲେଖିବ? ହଁ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ପେନସିଲରେ କ'ଣ କରିବେ ପିଲାମାନେ? ଦେଖ, ରହିଯାଇଛି ନା କ'ଣ? ହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖ। ହଁ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବ ପିଲାମାନେ। ହଁ, ତାପରେ ଲେଖିବ ଯାହାର ଏକକ ଘରେ 0, 2, 4, 6, 8, 10, 8 ଲେଖିବ ଥାଏ, ତାହା ହେଉଛି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ଆଉ ଲେଖିବ ଯାହାର ଏକକ ଘରେ 1, 3, 5, 7, 9, ଓଡ଼ିଆ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ। 1, 3, 5, 7, 9 ଥାଏ, ତାହା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। କି ସଂଖ୍ୟା ପିଲାମାନେ? ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଖିବା? ଆମର ପେନସିଲର ସଂରଚନା। କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ପେନସିଲର ସଂରଚନା। ଦେଖ, କ'ଣ ଦେଇଛି ତାକୁ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା। ତଳ ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି? ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଲ ବୁଲେଇବ, ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ବାକ୍ସ ଦେବ। ଦେଖ, ଅଯୁଗ୍ମ ଗୋଲ ବୁଲା ଅଛି, ବାକ୍ସ କ'ଣ କରିବ? ଆଉ କ'ଣ କରିବ ପିଲାମାନେ? ବାକ୍ସ କରିବ। ଲେଖିଛି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବାକ୍ସ କରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବ? ବାକ୍ସ କରିବ। ଟିକେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଯୁଗ୍ମକୁ ବାକ୍ସ କରିବ। এটা ହେଉଛି ତୁମର ଯୁଗ୍ମ, ତ ବାକ୍ସ ହେଲା। ଓକେ, ଏଟା ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ, ତ ବାକ୍ସ କରିବ। ଏଠି ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ଅଛି, ବାକ୍ସ କରିବ। ଏଠି ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ, ବାକ୍ସ କରିବ। ଏଠି ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ଅଛି, ବାକ୍ସ କରିଦେବ। ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ? ଆଉଛି ଅଯୁଗ୍ମକୁ କ'ଣ କରିବ? ଗୋଲ ବୁଲେଇବ। ଏଟା ହେଉଛି ଅଯୁଗ୍ମ, ଗୋଲ ବୁଲେଇବ। ଅଯୁଗ୍ମ ସଇଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ହେଲା, যেটা হচ্ছে যুগ্ম তাকে বাক্স କରିଦେବ, যেটা অযুগ্ম হচ্ছে তো କ'ଣ କରିବ ପିଲାମାନେ? ତାକୁ ଗୋଲ ବୁଲେଇବ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ। ତାପରେ ଲେଖିଛି କ'ଣ ଲେଖିଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ। କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଯୁଗ୍ମ, କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଅଯୁଗ୍ମ ତୁମ ସାଙ୍ଗ ସହ ଆଲୋଚନା କର। ଲେଖିବ ଯୁଗ୍ମ କେଇଟା ଲେଖିବ? ଯୁଗ୍ମ କେଇଟା ବାହାରିଲା ପିଲା? ଯୁଗ୍ମ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ବାହାରିଲା? 8 ବାହାରିଥିଲା ଆମର, 22 ବାହାରିଥିଲା ଯୁଗ୍ମ, ତୁମେ ଦେଖିଦେବ। 36 ଥିଲା ଯୁଗ୍ମ ବାହାରିଥିଲା, ଆମେ ଗୋଲ ବୁଲେଇଥିଲୁ। ଆଉ 30, 3, 8, 38, ଆଉ ବାହାରିଥିଲା 5, 2, 52। ଆଉ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କେଇଟା ବାହାରିଥିଲା ଆମର ପିଲାମାନେ?
ଅଯୁଗ୍ମ ବାହାରିଥିଲା କେଇଟା 5 69 5 1 51 ବାହାରିଥିଲା। ଆଉ 3 7 37 4 3 43। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଖ ଇତିଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିରର ଭୂପୃଷ୍ଠ ଗୁଡ଼ିକ ଯୁଗ୍ମ ଅଯୁଗ୍ମର ମଜାଦାର ସଂରଚନା ଦେଖିବା। ଇତିଶ୍ରୀ ସଂରଚନା ପାଇଛି। ତୁମ ବହି ଦେଖିପାରିବ କି ପେନସିଲ୍ ଭିତରେ ଥିବା ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଚାରିପଟେ ବାକ୍ସ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ବାକ୍ସ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଦେବ। ପେନସିଲ୍ ଭିତରେ ପିଲାମାନେ ଅଛି, ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ଆମେ এই যে পেনସିଲ୍ ଭିତରେ ଅଛି ଯୁଗ୍ମକୁ ସେମିତି ବାକ୍ସ କରିବା। এই যে ପେନସିଲ୍ଟା ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏ ଭିତରେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଯୁଗ୍ମ ଅଯୁଗ୍ମ କ'ଣ କରିବା ଦାଗ ଦେବା। ତୁମେ ସେମିତି କି ପିଲାମାନେ ଯୁଗ୍ମ ଯୁଗ୍ମ କ'ଣ କରିବ ଦାଗ ଦେବ। ଓକେ, এই যে ଅଛି ଏକୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ହେଇ ଦେଖ ଦାଗ ତୁମେ ଏମିତି ଦାଗ ଦେବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଦେଖ ନିମ୍ନରେ ଥିବା ମଧ୍ୟରୁ ଯୁଗ୍ମ ଅଯୁଗ୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନଟ କରି ଲେଖ। ଚିହ୍ନଟ କରିବା କାରଣ ଦର୍ଶ। ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣଟା ପିଲାମାନେ କହିଛି ମୁଁ ଅଯୁଗ୍ମ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଆଗେ ଦାଗ ଦେଇଦିଏ। ଅଯୁଗ୍ମ ଏଟା ଯୁଗ୍ମ ହେଲା। ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ ନିଜେ କରିବ ପିଲାମାନେ, ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲା। ମୁଁ ଲେଖିଥିବ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି 6 7 67 415 ଆଉ ଲେଖିବ 9 9 99। ଏଟା ହେଉଛି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ପିଲାମାନେ, ଏଟା ହେଉଛି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ଆଉ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ରହିଲା ପିଲାମାନେ 3 0 30 4 6 46 7 8 78 300 154। ଓକେ, ଏତିକି ହେଲା ତୁମର ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ତାପରେ ଲେଖା ଅଛି ପିଲାମାନେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ସଇଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ତାପରେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଖିବା ତୁମେ ଟିକେ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଦେଖୁଥିବ। ତୁମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ 10ଟି କ୍ରମରେ ଯୁଗ୍ମ ଯୁଗ୍ମ ଚିହ୍ନଟ ତୁମେ ଦେଖୁଛ। ଯୁଗ୍ମ ଯୁଗ୍ମ କିପରି ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ଦେଖ 20 21 ତାପରେ 2 ରେ 2 22 2 ରେ 3 23 2 ରେ 4 24 2 ରେ 5 25 2 ରେ 6 26 2 ରେ 8 28 2 ରେ 9 29 ହେଲା। ଏ ଭିତରୁ ଯୁଗ୍ମ କେଗୁଡ଼ିକ ଏଟା ହେଉଛି ଯୁଗ୍ମ ଯୁଗ୍ମ କିପରି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଯୁଗ୍ମ ଯୁଗ୍ମ ଏଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ହେଉଛି ଯୁଗ୍ମ ହେଲା। ଏତିକି ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ ଲେଖିବ। ପ୍ରଥମଟା ଲେଖିବ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ପରେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ପରେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ। ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖ ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଆସିଲା ନା ଆସିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ପରେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ପରେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ। ଓକେ, ବୁଝିପାରିଲ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା କ'ଣ ଅଛି। ଏତିକି ଥିଲା ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିବ। ହଁ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଯାଇଛି ପିଲାମାନେ, ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। 1 ଆଉ 6 ଅଙ୍କନ ବ୍ୟବହାର କରି ପୁନରାବୃତ୍ତି ଅଙ୍କନ କରିବ। ତୁମେ ଯେକୌଣସି 2ଟି ଅଙ୍କ ନେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ତିଆରି କରିବା। ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟେ ଲେଖିଦେବ। ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିପାରିବ 1 ଆଉ 6କୁ ନେଇକି ହେବ। ଆଉ ସେମିତି 2କୁ ନେଇକି ଲେଖିପାରିବ। ସେପରି ଯୁଗ୍ମ ଅଯୁଗ୍ମ ଚିହ୍ନଟ କର ହେଲା। ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ତିଆରି କର। ଯାହାର ହେଉଛି ଏଠି ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ହେଉଛି ଏଠି 2ଟି ସଂଖ୍ୟା ତିଆରି କରିଦେବ। ଏଠି ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ 1 ରେ 6 ଏଟା ହେବ ପିଲାମାନେ କେତେ ହେବ ହେଉଛି 6 ରେ 1 61 ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ହେଉଛି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ପିଲାମାନେ ହେବେ 1 ରେ 6 16। 2ଟା ସଂଖ୍ୟା ମୁଁ ତିଆରି କଲେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏଟା ଲେଖିବ ଏଟା ଯୁଗ୍ମ ଏଟା ଲେଖିବ ଅଯୁଗ୍ମ। ଆଉ ଏଠି ଲେଖୁଛି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା 2ଟା ତିଆରି କରିତେ ହେଉଛି ଲେଖିବ 2 ରେ 6 26 ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି 6 ରେ 2 62। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ହେଲା ମୋତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ପୁଣି ଦେଖାବ। ଓକେ।